ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള പരാമർശിച്ച് കേരളത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണം കട്ടവരെ ജയിലിലാക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की हम सबकी अगाध आस्था है, लेकिन एनडीए सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है. मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी. मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी. और ये मोदी की गारंटी है. കേരളത്തിന്റെ മാറ്റം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്നും കേരളം ഇനി ബിജെപിയുടെ കയ്യിൽ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നരേന്ദ്രമോദി പങ്കുവച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യമായ മാറാത്തത് മാറും എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് എൽഡിഎഫിനെയും യുഡിഎഫിനെയും മോദി കടന്നാക്രമിച്ചത്. साथियों, तिरुवनंतपुरम के साथ दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ ने बहुत अन्याय किया है. लेफ्ट और कांग्रेस ने, करप्शन ने तिरुवनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. यहां बीजेपी की हमारी टीम ने विकसित तिरुवनंतपुरम के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है. मैं तिरुवनंतपुरम की जनता से कहूंगा, आप विश्वास रखिए. मारा तदीनी मारूम. जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा. तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल सिटी बनेगा. आई एक्सटेंड माय फुल सपोर्ट to make Tiruvananthapuram one of the best cities of India. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ആയെന്നും കോൺഗ്രസ് വിഘടനവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും മോദി ആരോപിച്ചു. मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं. कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है. कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है. इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है. इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है. ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं. कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है. विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से
हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है. ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാനെന്നും മോദി പരിഹസിച്ചു. ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के थक करके बीजेपी को मौका दिया और आज दोबारा वहां बीजेपी की सरकार चल रही है और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा. बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था. वहां सरकार बदली और उसने लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते. കേരളം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണം. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ കേരളവും നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്ന് PM ശ്രീ പദ്ധതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിമർശിച്ച മോദി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാതൃകാ നഗരമാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. एलडीएफ अपनी ताकत यहां केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने में लगी है. एलडीएफ केरला में पीएम आवास योजना अर्बन का नेक्स्ट फेज लागू नहीं कर रही, जहां हर घर तक नल पहुंचाने की स्कीम में देरी की जा रही है. एलडीएफ सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे भी पीएम श्री जैसे आधुनिक स्कूलों में पढ़ाई करें. यहां की राज्य सरकार इस योजना के लाभ से केरला के स्टूडेंट्स को दूर रख रहे हुए हैं. ऐसी गरीब विरोधी एलडीएफ सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും അയ്യങ്കാളിയെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും പരാമർശിച്ചാണ് മോദി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള BJP നേതാക്കൾ അയ്യപ്പ ശില്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. भगवान पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं. ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദരവ് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ്. भगवान स्वामी अय्यप्पन का एक भव्य मूर्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए राजीव चंद्रशेखर जी उनका स्वागत कर रहे हैं. എൻഡിഎയുടെ ആദരവ് നൽകുന്നത് എൻഡിഎ കൺവീനർ ശ്രീമാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ്. അദ്ദേഹം ആദര സൂചകമായി ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ മറ്റൊരു വിഗ്രഹമാണ് നൽകുന്നത്. മഹിഷി നികരനായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പന്റെ വിഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ये जो सुंदर शिल्प है महिषासुर की बहन महिषी का वध करते हुए स्वामी अय्यप्पन का सुंदर शिल्प, ये अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. അതുപോലെ തന്നെ ഐതിഹാസികമായ വിജയം നേടിയ കോർപ്പറേഷൻ വിജയം നേടിയ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാധ്യക്ഷ. അതേസമയം അതിവേഗ റെയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വിവരങ്ങളുമായി രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ, VV വിനോദ് എന്നിവർ ചേരുന്നു. ആദ്യം രഞ്ജിത്തിലേക്ക്. രഞ്ജിത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്തെ മുഴുവൻ ആവേശത്തിലാക്കി പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി എത്തി. എത്രത്തോളം ആവേശത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ? ഇത്
സത്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെയല്ലേ? സർക്കാരിനെതിരായ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി BJP പ്രചാരണം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതണം. കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തെയും വലതുപക്ഷത്തെയും കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും, പ്രത്യേകിച്ച് BJP പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഭൂരിഭാഗ സമയവും ചിലവഴിച്ചത് ഇരുമുന്നണികളെയും കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇടതും വലതും മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന കേരളമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനൊരു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് News 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.